किसान वीरों झोने दी बीमारियां संबंधी कई सवाल तुहाडे कोलों प्राप्त होए है जिन्हां दा निपटारा तुसीं विषय वस्तु माहरां कोलों चाहते हो। असीं इस संबंधी इत्थे सद्दे फेसबुक लाइव ते डॉक्टर अमरजीत सिंह नूं जो बतौर सीनियर विग्यानी इत्थे सेवावां निभा रहे हैं। डॉक्टर साहब मैं तुहाडे कोल पुछना चाहुंदा झोने दीयां जड़ां कालियां पै रहीआं इहदे लई आपां किहड़ा फंजीसाइड यूज़ करिए वो तुसीं साडे किसानां नूं दस्सो। हाँ शर्मा जी अक्सर जिमीदार दे साडिਆਂ ਦਾ सवाल आ रहा है साडा पीआर 121 आ पीआर 122 आ ये जड़ां कालियां हो रही ने जी। ते समस्या हैगी एक बैक्टीरिया अरवीनिया रॉट आ जाती है जी। इहदे नाल असीं देखदे हां थल्लेओं जिहड़े हैगे ने बई बूटा जिहड़ा आले दुआले पत्ते सुक्कने शुरू हो जाते हैं उन्होंने बाहरले पासे भी जिहड़े हैगे ने काले भूरे रंग दी धारियां पै जांदियां ने जी। वो पट के देखदे जी जड़ां जिहड़ियां हैगियां ने वो कालियां निकलदियां ने। ये की हैगा भी लोड़ तो वध जो असीं समय लिए पानी खड़ा दिंदे आ किस्म की कोई गल नहीं ते ये समस्या जिहड़ी है बूटे दी जड़ां गल जांदियां ने इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया की बीमारी आ। दूसरी गल इहदा इक्को एक इलाज आ बई जिथे किते आपां टामेटां दे बूटे होणगे ते दूसरी गल बूटा जिहड़ा हैगा इहदे विच जो आपां पट के देखीए इहदे विच समैल आऊगी जी। तो अजिही जगह दे उत्ते 2 दिन लई आपां पानी सुका देना जी ते उहदे नाल ऐटोमैटिकली इहड़े बूटे जिहड़े अग्गों चल पैणगे। जे आपां पानी नहीं सुकाया ये बैक्टीरिया जिहड़ा हैगा एनारोबिक कंडीशनस जिथे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उत्थे बैक्टीरिया वधदा ते उत्थे इहने बूटा जिहड़ा सुका देना। थोड़े बूटे हुंदे आ कोई भी फंजीसाइड पाउण की जरूरत नहीं। इस करके साडे जिमीदारां नूं ये असीं ये गल कह रहे हैं भी ओह दुकानदारां कोले इस बीमारी दे लई जिहड़ियां जड़ां गलदियां ने किसी भी उल्ली नाशक जिहड़ा हैगा जी उत्ते फालतू खर्चा नहीं करना। ये डॉक्टर साहब बड़ी तुहाडा सानूं जवाब वधिया मिलिया क्योंकि बहुत ज़्यादा किसानां दा ये सवाल आ रहा सीगा। सो ये टामे बूटे ने जे जड़ां कालियां पै रहीआं तां कोई भी किसी तरह की घबराउण दी लोड़ नहीं कोई उल्ली नाशक वरतण दी लोड़ नहीं अपना बेफजूल खर्चा जिहड़ा तुसीं कर रहे हैं उस पासे जाण दी सानूं लोड़ नहीं। डॉक्टर साहब बहुत वधिया तुसीं ये चीज़ दसी। दूजा तुहाडे कोल मैं पुछना बासमती दे कुछ बूटे कुछ किसानां दा सवाल है बासमती दे कुछ बूटे उच्चे हो रहे हैं ਉਹਦਾ की कारण शर्मा जी ये आपां काफ़ी पहला भी सवाल का जवाब दिता झंडा रोग हुंदा जी बीज राही बीमारी आउंदी है जी। सो जिहड़े जिमीदारां ने बीज की सोध नहीं की जी जां बीज की सोध कर ली पनीर दी जड़ां की सोध नहीं की जी ज़्यादा तौर पर हुण 1509 1121 ठीक है इन्हां किस्मां दे बासमती दी किस्मां दे विच बूटे जिहड़े आ रहे हैं जी। सो समा लंघ गया जी जिन्हां ने ये दोने काम नहीं किए उत्थे ये बूटे जिहड़े आ सकते हैं जी। तो इहदे लई भी साडे जिमीदार जिहड़े हैगे ने कई तरह दी दवाइयां जिहड़ियां मिला के पा रहे हैं। किसान वीरो इत्थे तुहानूं दसना बड़ा जरूरी है बई जिन्हां दे विच हुण झंडा रोग आ गया तो वो बूटे सानूं पट्टने पैणगे ते जिथे किते गैप पै गए ने तो वो जो तुहाडे कोले पहला पनीरी किसी गुठ च लाई आ वो गैप फिल कर दिओ जी। अगली बारी तुसीं बीज की पहला शोध करनी है ट्राइकोडर्मा हर्जिएनम ये साडे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों विकसित की गई एक कुल्ली आ ये जिहड़ी हैगी अपने झंडा रोग की उहदी रुमाल हुंदी है जी। तो ये काम इन्हां ने पहले ही करना जे आपां बीज नूं पहला सोध लिया तो फिर ये काम करूगी। बाद टामे बूटे कई बारी आप देखते पनीर के भी देखते जी अजिहे बूटे आप पट देने पनीर दी जड़ां आप जोड़ा है फिर ये तकरीबन 1 एकड़ के लिए 40 लीटर पानी जोड़ा है किसी पॉलीथीन सीट के उत्ते आके आले दुआले मिट्टी चक के इंच 1.5 इंच पानी जो अपना खड़ जाए उत्थे असी तकरीबन 600 ग्राम ट्राइकोडर्मा का घोल बना के जड़ां असी 6 घंटे जी डबोना डबो के सोध देना। तो जो आप इस तरह कर लाँगे बीज ते पनीर की सोध करके बीजांगे फिर सानू झंडा रोग वाले बूटे एडे दिखाई नहीं देंगे। जो कोई टमाटर आवे तो उन्होंने आप पट के दब देना।
पर जदों आपां ये काम नहीं किया बूटे नज़र आउंदे ने जी ते हुण किसी दवाई दे नाल नहीं रुकने अजिहे बूटे असीं पट के दबाउणे आ तां जो ये बीमारी साडी गां मिट्टी दे विच रल के अगले साल इहदा वाधा ना होवे। सो ये काम जिहड़ा आपां पहिलां करना अगले साल बीज अते पनीरी की सोध करके फिर आपां इहनूं इलाज करके फिर बीजना। ते हुण इस वक्त कोई भी चीज़ जड़ी पा के कोई उल्ली नाशक या संजीवनी पा के आपां इन्हां बूटिਆਂ ਨੂੰ बचा नहीं सकते। सो कहने का मतलब है किसान वीरो अगली बार जदों भी असी पनीरी बीजनी है उस वेले असी बीज सोध जरूर करनी है, तो खास करके ट्राइकोडर्मा जो आप PAU तो उपलब्ध है वो जरूर लैके आना, वो उल्ली नाशक आप वरतों च लिया तां जो ये रोग तो असी अपनी फसल नूं बचा सकी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तुहाडा। ते जो मक्की किसानां वीरां दे सवाल सीगे पौधा रोग संबंधी वो सारे असी निबेड़ चुके हैं। किसान उस तो इलावा इस वेले बड़ी समस्या आउंदी है जो कीड़े मकोड़ियां दी जो झोने की फसल इस वेले खड़ी है। सो असी अज फेसबुक लाइव पे निमंत्रण दिता है डॉक्टर युवराज सिंह पांधा नूं, वो सानू इहदे बारे जरूर दसन ये कीड़े किहड़े किहड़े इहदे ते हमला कर सकते हैं इस समय, ते उन्हां दी निशानियां की है, ते उन्हां दा उपचार की है, किहड़ियां सिफारिशां ने PAU ने दित्तियां जिन्हां नाल असीं इन्हां कीड़ियां तो निजात पा सकते हैं। डॉक्टर युवराज पांधा तुहाडा धन्नवाद। ते तुसीं साडे किसानां नूं दसो तां असीं ये किहड़े कीड़ियां तो बचा ते किवें पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शर्मा। जिस तरह कि असी जानते हैं कि इस समय साड़ी जिहड़ी मुख फसल झोना नरमा मक्की इन्हां दे उपर जिहड़ा कीड़ियां दा हमला जिहड़ा असी किसानां दे नाल हरेक माध्यम राही राबता कायम किया होया है जी। ते किसानां दियां जिहड़ियां मुख समस्यावां ने उहदे विच झोने दे विच खास करके दो कीड़े जिहड़े हैगे ने देखण च आ रहे हैगे ने। इस तो पहलां कि आपां बिल्कुल कीड़ियां दे बारे गल करिए तो तीन चार गल्लां किसान वीरां नूं मैं जरूर गुजारिश करना चाहांगा जी कि जदों भी असीं कीड़ियां दी गल करदे हां सानूं ये जरूर दिमाग 'च तुरंत लैके आना चाहिए कि कीड़े दो तरह के होंगे ने, एक मित्र कीड़े ते एक दुश्मन कीड़े जी। तो आपां नूं कीड़ियां दी पछाण बहुत जरूरी है कि पहलां पछाण करिए भी किते आपां किते अपने मित्र कीड़ियां नूं जिहड़ा है ना पछाणदे होए किते उन्हां नूं दुश्मन समझदे होए आपां गलत जिहड़ा दवाइयां करके अपना वातावरण खराब ना करिए। नंबर 2 असी खेतों का सर्वेखण जरूर करिए। जिस तरह के झोने दे विच असी जिहड़ा इस टाइम तणे दे गड़ूआं की शिकायत जिस तरह किते किते शुरू हुई है जी, जे असी सर्वेखण करते हैं तो सानू एक पद्धर का पता लगता है कीड़े का पद्धर की है, नुकसान जिहड़ा किन्ना हो रहा है, किन्ने जिहड़े बूटे खराब होने। उदाहरण के तौर पर जिहड़े तणे दे गड़ूए ने असी ये सिफारिश की हुई है भी जे तुहाडा 5% तो जिहड़ा घट नुकसान है बूटियां का तो तुहानूं दवाई करने की कोई लोड़ नहीं है। सो कहने का मतलब आर्थिक कगार के अनुसार 5% जो उस तो वध बूटे नुकसाने जाण उदों असीं वरतों करनी, उदों पहलां असीं वरतों नहीं करनी है। बिल्कुल। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह के ਅਸੀਂ तणे ਦੇ ਗੜੂਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 5% ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਭਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਛਿੜਕਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ। एक तो फेम दवाई है जिहदी कि तकरीबन मात्रा 20 ml के करीब है। असी 1 एकड़ दे विच 100 लीटर पानी की वरतों करते हुए ये दवाई जिहड़ी हैगी है जिहदे फ्लोवेंडियामाइड साल्ट है, ये बिल्कुल आम जिहड़ी हैगी है मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुसी ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਣੇ ਦੇ ਗੜੂਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ 170 ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਟਰ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਾਰਬ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਿੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੌੜੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੂਟੇ ਵਿਛ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਾਲਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥਪੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਥਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਧੋੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧੋੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਮੀਟਰ ਹੋਰ ਘੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਰਸ ਚੂਸਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੈਕਸਾਲੋਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 94 ml ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ। ਤਕਰੀਬਨ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੌੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਚੂਸਣਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 5% ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜੋ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤਣੇ ਦੇ ਗੜੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਫੇਮ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ 20 ml ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋਮੈਂਡੀਆਮਾਈਡ 60 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਰਟੈਪ ਹਾਈਡਰੋਕਲਾਈਡ 60 ਹੈ, ਉਹਦੀ 170 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣੇ ਦੇ ਗੜੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਭੂਰੇ ਟਿੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸ ਚੂਸਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਕਸਾਲੋਨ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ 94 ml ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਨਫੀਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਯੁਵਰਾਜ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਆਰਥਿਕ ਕਗਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੱਕੋ ਰਸਾਇਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ PAG ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੁਕਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਨੀਰੀ ਬਾਸਮਤੀ ਬਾਬਤ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਲਵਾਈ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1509 CSR 30 ਬਾਸਮਤੀ 370 ਬਾਸਮਤੀ 386 ਸੋ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਦਾਂ ਬਾਬਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਮਿਕਦਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਔਰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਕ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਜੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 75 ਕਿਲੋ ਸਿੰਗਲ ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੱਦੂ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੱਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1121 ਹੈਗੀ ਆ, ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 1718 ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ 4, 5 ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 36 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ 70 ਬਾਸਮਤੀ 386 ਔਰ CSR 30 ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 18 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਇਹ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ।
परंतु नाल ही मैं ये भी दसना जरूरी समझूंगा कि जेकर असी बासमती की लवाई तो पहला अपने खेत में हरी खाद की है, ढैंचा वाया असी 60 मूंगी दी फलियां तोड़ के विच वाहियां, तो हरी खाद करन उपरंत सानू जिहड़ी आ बासमती विच कोई भी खाद पाउण दी जरूरत नहीं गी जी। और होर जिहड़ी जरूरी गल है कि आम तौर पर साडे किसान वीर आ सिफारिश नालों वध खाद पाउंदे आ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਰਗਰਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਿੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦਾਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੋ ਨਦੀਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ ਕਰੋੜ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਟਿਲਾ ਕਰੋੜ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਟੌਪ ਸਟਾਰ ਆ 45 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦਵਾਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਸੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗ੍ਰੈਨੇਟ ਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਗ੍ਰੈਨੇਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਏ ਨੂੰ 10-12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕਰ ਦਊਗੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਝੋਨਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਂਕ ਤੇ ਮੋਥੇ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨ ਆ ਤਾਂ ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਸਪੈਰੀਵੈਕ ਸੋਡੀਅਮ, ਨੋਮਨੀ ਗੋਲਡ, ਵਾਸ਼ ਆਊਟ, ਮਾਸ਼ੋ ਤੇ ਤਾਰਕ, 4 ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 100 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1.5 ਘੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਥੇ ਵਰਗੇ ਨਦੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਲਮਿਕਸ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੈਗਮੈਂਟ 16 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਐਲਗ੍ਰਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ। ਲੌਂਡੌਕਸ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ 40 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਛਿੜਕਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਰਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਵਾਈ ਪੈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਧਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਧਾਣਾ ਨਦੀਨ ਆ ਗਿਆ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਲੈਪਟੋਕਲੋਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨੀ ਘਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈ ਸਟਾਰ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ 400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਵਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਹਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚੌੜੀ ਪੱਤੀ ਅਤੇ ਮੌਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਡੋਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ
क्योंकि जे तुहाडा नदीन पानी च डुब्बिया होया तो तुहाडी स्प्रे नदीन दे उपर पैनी नहीं हैगी जी। सो इस गल का ख्याल रखना कि खेत विच पानी ना खड़ा होवे। नंबर 2 ते नोजल की चोण आ बड़ी जरूरी है जी। आम तौर पर अपने जी गोल नोजल जिहदा फुहारा गोल हुंदा विचों ਉਹ कई बार साडे किसान वीर नोजल वरत लेंदे हैगे आ। नदीन नाशकां लई ਉਹ नोजल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। सो ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਟ ਵਾਲੀ ਨੋਜਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਫਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਫਾਂਟ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਫਾਂਟ ਲਿਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ 25% ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੜਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਫੁਹਾਰਾ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਫਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚੌੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਐਲਮਿਕਸ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕਾਰਗਰ ਆ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਐਲਗ੍ਰਿਪ 30 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ, ਔਰ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਦੀਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਚੱਜੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਜ਼ਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਰੀਆ ਬਾਬਤ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਯੂਰੀਆ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਰੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਜ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਫਲ ਬਾਗਬਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੂ ਹੈ, ਅਲੂਚਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ, ਅੰਜੀਰ ਜਾਂ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸਦਾ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨੂ ਹੈ, ਮਾਲਟਾ ਹੈ, ਨਿੰਬੂ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਪ ਫਰੂਟ ਆ, ਲਾਈਮ, ਲੈਮਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਲੱਸ ਅੰਬ ਹੈ, ਲੀਚੀ, ਪਪੀਤਾ, ਚੀਕੂ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੂਟਾ ਲੈ ਵੀ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਸਰਚ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਨਰਸਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੋਆ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਪੱਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ 3 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਰੂੜੀ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਟੋਆ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਬੂਟਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੂਗਾ, ਬੂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੂਟਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਖੱਟੇ ਜਾਂ ਕੌੜੇ ਫਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਉਂਦ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਉਂਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਉਂਦ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੁੱਟੀ ਟਾਹਣੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਦੇਸੀ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੂਟਾ ਦੇਸੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿਉਂਦੀ ਟਾਹਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਫੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਟੇਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਢਾ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੂਟਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸਪਾਟ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦਰਖਤ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵੱਲ ਧੰਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ। ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜੋ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੂਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣੇ ਆ ਟੋਆ ਪੱਟਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਇਸ ਬਾਬਤ ਆਇਆ ਬਾਗਬਾਨੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਲੱਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਲੋੜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ KB ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਮਾਹਰ ਨੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਕਰੋ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦੀ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਖਾਦ ਦੀ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਾ ਪੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਤੇ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਇਹ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ 4-5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟਿੱਕੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੱਤ ਦੀ ਘਾਟ ਬੂਟੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੱਕੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ 4-5 ਫਸਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ
ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਝੋਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 4 ਨੰਬਰ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ 10 ਪੱਤੇ ਖੇਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜੇ ਇਸ 4 ਨੰਬਰ ਟਿੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਹਲਕਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 25 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਸਮਤੀ ਆ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3.5 ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ ਟਿੱਕੀ, ਇਹਦਾ ਮੌਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ 3.5 ਨੰਬਰ ਟਿੱਕੀ ਤੋਂ ਪਤਲਾ ਰੰਗ ਹੈਗਾ, ਪੀਲਾ ਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਦ ਦੀ 8-9 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਰੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਹਰੀ ਖਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਫਸਲ ਪੀਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ 10 ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਪੀਲਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਦ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇਕੱਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਜੀ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਫ਼ਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ 25 ਜੇ 6 ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 25 ਕਿਲੋ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਿਸਰਨ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਨਿਸਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਫੋਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਦਾਣੇ ਫੋਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘਟਿਆ ਵੀ ਦਾਣੇ ਫੋਕੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ 1.5% ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਿਸਰਨ ਲੱਗਦੀ ਝੋਨੇ ਵਾਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਫੋਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਝਾੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਆ ਜੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਖਾਦ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ 370 ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 18 ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ 11-21 ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 36 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 1509 ਹੈਗੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਖਾਦ ਪਾਓ, ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਪਾ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ ਝੋਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਝੋਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਦ 1 ਕੁਆਂਟਲ 30 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਵੱਧ ਪੈਂਦੀ ਉਹ 'ਚ। ਔਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ 3 ਹਫ਼ਤੇ 9 ਹਫ਼ਤੇ 3 ਹਫ਼ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ 9 ਹਫ਼ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ 54 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈਗੀ 1509 ਤੇ 1121 ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਬਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ 6ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ 9ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਟੋਟਲ 18 ਤੇ 54 18 ਕਿਲੋ ਦੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਏਕੜ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਟੋਆ ਪੱਟ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਫੁੱਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, 0 ਤੋਂ 15 15 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 30 ਤੋਂ 60, ਇਹ 30 ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 60 60 90 ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਂਪਲ 120 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਿਰ 2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡ ਤਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਗ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਇਹ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੋਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰੋਡ ਆ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, 2-3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਆ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਿਟਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ।
ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਾਗ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ PIU ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਬਾਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ 5-7 ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਾਗਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਲਾਉਣਾ ਵਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਕਰਾਉਣਾ ਜੋ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੰਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪੱਤਾ ਰੰਗ ਚਾਰਟ, ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਯੰਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਯੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲੀਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ KK ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮਾਰਫਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਸਮ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵਿਡਰਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਮੰਥ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਰੇਨਫਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ 188 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 216 ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਫਸਟ ਫੋਰਟਨਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 137 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 123 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ 12% ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਬਵ ਨਾਰਮਲ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜੋ ਮਾਨਸੂਨ ਜਾਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 12% ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 3-4 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਲੇ ਡੈਫੀਸਿਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੈ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਨਾਰਮਲ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਰੇਨਫਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 15-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਛੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ 18 ਤੋਂ 25 ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਗਿੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਸ ਕਰ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ।
ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਆ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ IMD ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ IMD ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਟੇਟ ਮੈਟਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਟਿਊਸਡੇ ਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ PAU ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਡਾਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਵੈਦਰ ਇਵੈਂਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਾਲ ਅਟੈਚਡ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਾਟਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਡਮ KK ਗਿੱਲ ਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ SK ਥਿੰਦ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤਾ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਈਮੇਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰੋ ਜਾਂ ਈਵਨ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।